ਆਤਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਪਤੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਕੀਤਾ, 12.5 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਲਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਕੀਤੀ। ਪਤੀ ਕਵੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਆਲੂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤਰ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਮ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਗਾਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਧਿਆ ਜੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਦਾਸਤਾਨ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਕਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੀ ਗੋਰੀ ਅੰਧੇਰੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस ये तो हम प्यार के नाल बंधन वाले नहीं। हुण सतगुरु नानक साहब जी महाराज जी का सिद्धांत मूर्ख दंड पवै मोह मार के मूर्ख के मुंह से थप्पड़ा मारना ही जायज है। कि सतगुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने ताई का बाद में वचन कहे सन कि जो दलील अपील के वकील ना साथ दे बस शमशीर दस्त आपने ने हाथ में ते शमशीर आपने ने तलवार किने तलवार के मंचे पर में हाथ जाना चाहिए पास जो प्यार नाल गल ना बने। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने उस वेले जोश विच आन के वचन कहे कि असीं अपने पिता गुरदेव जी का बदला लवांगे और चंदू लाल को कुत्तियां वाली मौत मारांगे। लोगों की जिंदगी इतिहास बनती है, चंदू लाल की मौत उसका इतिहास रचेगी और अजे भैड़ी उन्होंने मौत मारांगे। उसकी मौत संसार से एक कहानी बन के प्रसिद्ध हो जाएगी। ये वचन सुने कुछ सिखां दे हिरदे जोश आ रहा सी, खून खौल रहा सी, वीर आ रहा सी कि वाकई हम युद्ध ना जायज है। उन जालम ने अंत कर दी है, उन जालम का अंत करना जायज है। ते कुछ जेडे डरपोक वृत्ति के मालक सन वो सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी की इस वीर सी गाथा को वो बड़े परेशान सन। उन्होंने अपने हथों नाल पैरों की पै चुकी सी। बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस वेले दस्तार सजाई, होर संगतां ने दस्तार बंदी की। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सिखां दे 6वें सतगुरु बने। उस तो बाद सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज फिर जो गुरु साहब आप गुरता गद्दी के सुभायमान होए ते मसंदा ने सेली टोपी माला ते मंजी ये 3 वस्तुआं भेंट कीतियां। महाराज मुस्कुराए और पूछन लगे मसंदा नूं ये की है। उन्होंने कहा महाराज ये सेली टोपी है जो फकीरी का प्रतीक है, ये माला है जो संत बड़े का प्रतीक है और ये मंजी है जो गुरु नानक साहब जी महाराज जी को चली आई चलती मंजी बैठ संतोख का मंजी ऊपर बैठ के सबर संतोख का उपदेश देना, निम्रता का उपदेश देना। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज मुस्कुराए और मसंदा को आखन लगे
भाई हुण सेली टोपी नहीं, हुण पग तेरी की जहांगीर की, हुण असीं पग बन्नांगे। तुसीं माला दी गल करदे हो, हुण इत्थे माला नहीं, साडे हत्थ विच माला नहीं, हुण ते बाशमशीर है, हुण साडा हत्थ तलवार दे मुठे ते जाएगा। तुसीं मंजी दी गल करदे हो, हुण मंजी नहीं, हुण ते अकाल तख्त रचांगे, तख्त पर बैठ के शहनशाह सजवावांगे। और क्या कि इन्हां वस्तुआं दा मैं अदब करदा, मैं सत्कार करदा। इतिहास कहता कि वो जिहड़ियां वस्तुआं सन सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने खजाने विच टिका दित्तियां। सेली की थां ते दस्तार और माला की थां ते तलवार और मंजी की थां ते तख्त नूं गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने इंजाम दिता। उस तो बाद अज दे दीवाना विच जिवें गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज अकाल तख्त जिन्हों असीं सुप्रीम पावर आख दिंदे हां, जिथों साडी कौम दे नाम ते हुक्मनामे जारी हुंदे हन, उस अकाल तख्त की रचना सतगुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज कर रहे ने। बड़ा रोचक प्रसंग है, बड़ी प्रेम भावना से ज्ञान के नाम खिंची हुई आज की कथा है। जितने भी शरीर गुरु पिता कलगीधर महाराज जी की गोद में बैठे हो, एकाग्रता बनाओ, रसना पवित्र करते हुए दोहरा वहर आनंद बिलांद कर श्री हर गोबिंद चंद। संतोष सिंह साहब जी इतिहास की अगली कड़ी को प्रारंभ करते हुए बचन करते कहते साहब सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज इस तरह अपने महलों को बाहर आए, बड़े आनंद विच हन, बड़ी मस्ती विच हन। अज सुंदर मंदर को गए मुख मनिंद अरविंद। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अपने घर तो बाहर ते बाहर तो फिर अपने घर सोने महलों विच गए ने, जिन्हां दा मुखड़ा सचमुच कमल दे फुल की तरह ऐन खिलिया होया है। चौपई जिनकी जननी को बिगमस्तक टेका, अपने माता सत्कार जो माता गंगा जी को देख के बड़ी निमरता के नाल सिर झुकाया है। निकट बैठ के जलद बबेका, हरगोबिंद साहब जी महाराज अपने माता गंगा जी के पास बैठ गए हैं। कर दुलार गंगा कर फेरा, माता गंगा जी ने बड़े प्यार के नाल बड़ी ममता के नाल सिर ते हाथ फेरिया, बड़ा प्रेम कीता है। हृदय स्नेह अछे बडेरा, संतोष सिंह जी कहते हैं माता गंगा जी के मन साहिबजादा हरगोबिंद साहब के प्रति बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। हे सुत अब अलंब सब रीत, उस वेले साहब सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी को माता जी ने आख्या कि साहिबजादा ने पुत्र जी हुण तुसीं नवीं ही रीति चला रही है और नवीं ही मर्यादा बना दी है। एक संगत हम तुम दिसहेरे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ। नहीं आप कर मेली सेली, और क्या कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਹੈ जो फकीरी का प्रतीक है वो तुसी क्यों नहीं पाई। रीत बदन की क्यों कर पेली, और या कि जो बड़ियां दी रीत सी पुराने बुजुर्गों की बड़ियां वडेरियां की मर्यादा सतगुरु नानक साहब जी तो लेके सतगुरु अर्जन साहब जी महाराज तक फकीरी लिबास रखना, माला पकड़नी, भगती का सबर संतोष का उपदेश देना, वो जी रीति है, वो जी मर्यादा है, ओदा त्याग क्यों कीता है। चंदू पात की अधिक विरोधी, और यहाँ पे तो चंदू है साडा बड़ा विरोधी बनया और बहुत बड़ा गुनाहगार है। कुंडल कुचाली कल ही क्रोधी, और यहाँ पे वो बहुत क्रोधी है, बड़ी खोटी चाल चलन वाला है, ये बड़े मंदे स्वभाव का मालक है। जिस हद बे प्रण की न सुनावन, चंदू नूं मारन दा जेड़ा प्रण तुसी कीता है वो किवें हो सकदा है, उतरे ये तां असंभव है, हो नहीं सकदा, हकीकत है। खालसा जी अपनियां निगाहां नूं कुछ समां पिछां लै जाओ, जदों मुगलों का राज होवे इस देश के लोग इतने भोले होण, इतने भोले होण कि सचमुच अंत हो जावे इन्हां दे भोले बनदा। वो समा है
ਜਦੋਂ 5 ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੰਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਗੜੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਦਬ, ਜਿੰਨਾ ਡਰ, ਜਿੰਨਾ ਖੌਫ ਲੋਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਡਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤਾਈਓ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੰਜਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਜੋਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤਲ ਧੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਘਰ ਜੋਗਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਕੀ ਨਸਬਿਦਤਾਵਨ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਅਬ ਤਪ ਹੈ ਮਹਾਨ, ਕਿ ਦੇਖ ਲੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਲਖ ਬਨਿਓ ਦੀਵਾਨ, ਕਿ ਚੰਦੂ ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਮੁਸਗਲ ਮਹਾਹਤਨ ਸੋ ਪਾਪੀ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਕਰੀ ਸਿਗਰਤਾ ਪ੍ਰਣ ਮਹਿ ਆਪੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ। ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੋ ਸ਼ਸਤਰ ਹਮ ਧਾਰੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬੈਰ ਸੰਭਾਰੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਖਰਗੋਸ਼ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੋਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਟਕਰਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਢੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਭੋਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੰਘਿਆ ਸਹਿਆ ਇੰਨੀ ਟਕਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਢੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਛੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਆ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਆ ਲੰਘਿਆ ਫਿਰ ਪਿਆ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਕਟ ਨ ਏਕ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਿਮਰਨ ਕਰਵੇ ਧਰ ਹੋ ਬਵੇਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੁਨ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਹਤੋਂ ਬਾਤ ਕੀ ਪ੍ਰਣ ਨਹਿ ਟੋਲੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲੂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਨਰ ਪਿਤ ਕੋ ਬੈਰ ਨ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉ ਜਨਮਿਓ ਜਗ ਕਾਇਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਧ ਧਰੋ ਚੰਬੂ ਬੜ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਰਿਪਸਨ ਲਰੋ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਨ ਹਰੋ। ਔਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਬਨ ਹੈ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਹਤੋਂ ਤੁਰ ਕਰਣ ਮਹਿ ਸਮੁਦਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਗੁਣ ਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਸ ਕਹੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਬਲ ਟਾਲਿਓ ਤਜੋ ਰਿਪ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਲੀ ਮੇਲਣ ਕੋ ਨਹਿ ਕਾਲਾ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਹੂੰ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਸਾਲਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਕੀ ਜਹ ਮਾਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮਰੇ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਰਿਦੇ ਅਲਪ ਜੇ ਅਹਮ ਸੰਦ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਰਣ ਕੋ ਡਰ ਧਰਹ ਬਿਲੰਦ। ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਜ ਕਨ ਕੋ ਸਮ ਮੇਰ ਬਣਾਵ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਸੰਤ ਬਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਤੋਂ ਸਤਰੂ ਮੈਂ ਬਨ ਸਬਦਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਬ ਲਗ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨ ਮਾਰੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤਬ ਲਗ ਹਿਰਦੇ ਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਨ ਬਲ ਜੁਗਤ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਬੈਰ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਤਰੀ ਹਿਰਦੇ ਤਬ ਚੈਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕੂੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੂੜਾ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਉੱਪਰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕੂੜਾ ਐਡਾ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸਮਝ ਆਦਮੀ ਬੁੱਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਐੜਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੂੜਾ ਐੜਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਲਿਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂੜਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਈ ਤਬ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੈਨ ਆਈ ਹੈ, ਐਨ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਸਮਝਾਵਨ ਬਨੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਭੂਤ ਭਵਿਖਯਤ ਜੇ ਲਖਮਨ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਪੁਨਸ ਪੁਤਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਠੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਲ ਬਿਮਲ ਨਹਾਏ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਤ ਕੇ ਸੰਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ, ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਏ ਸੁਧਾਸਰ ਦਿਸ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬੰਦਨ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਦక్షਣਾ ਕੇ ਹਿਤ ਫਿਰੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਕ ਅਕਾਲ ਪੂੰਗੇ ਕੀ ਠੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੂੰਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਏ ਸਦਈ ਸੋ ਥਲ ਸੁਧਰਾਵ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਹਿਤ ਬੈਠਣ ਕੇ ਚਾਰ ਬਣਾਵ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕਰ ਹਾਥ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਧਰੀ ਈਟ ਬਲ ਤੇਜ ਕੇ ਸਾਥ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਕੁਛ ਊਚਾ ਥਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਚੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਝੁੱਲਣਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ ਆਪੇ ਚਲਾ ਦਊਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਹੋਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰੱਖਣਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਹ ਲਗਪੁਰ ਏਕ ਸਮ ਔਰ ਧਰੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਬੋਹਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਨਸਫੁਰ ਉਸ ਮਾਵਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖਵਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਚੌਂਦਿਸ ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਜਹ ਭਾਰੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਤਿਨ ਪਰ ਆਇਸ ਲਿਖੋ ਹਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਨਾ ਸਸਰ ਤੁਰੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਾਲਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਸੰਗਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਭ ਆਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਕਰਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਲਿਆਏ ਅਕੋਰ ਬਿਲਮ ਨਹ ਧਰਵੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਔਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੋ। ਸੁਨਤ ਲਿਖਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਦ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਤਿਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਤਖਤ ਪਰ ਦਰਸੋ ਆਏ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਨੀਕੇ ਸਤਰ ਤੁਰੰਗ ਮੰਗਾਏ ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਨਹਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਸਾਲਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਹ ਬਿਲਮ ਆਵੋ ਤਤਕਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿਸਾਲੇ ਔਰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਬੋਰ ਆਗਰੇ ਚਾਲੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰ ਹਨ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਪਟਨੇਪੁਰ ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ ਔਰ ਪਟਨਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਟਨੇਪੁਰ ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਰੇਕਲੀ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਯੌਰੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਜਨ ਕਰੇ ਸਾਲ ਸਰਾਏ ਤੋਂ ਯੌਰੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਦਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਵਾਏ ਹਦਰ ਕੇ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਥਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਾਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਕਸੂਦਾਬਾਦ ਆਦਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਹਨ, ਕਾਂਸੀ ਆਦਿਕ ਬਰਕਾਬਾਦ ਬਰਕਾਬਾਦ, ਕਾਂਸ਼ੀ, ਬਨਾਰਸ ਇਤਿਆਦਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਤਿਮ ਦੱਖਣ ਸਿੱਖੀ ਜਿਸ ਥਾਨ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ ਕੇ ਨਗਰ ਮਹਾਨ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਚਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਕਾਬਲ ਅਰ ਕੰਧਾਰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕੰਧਾਰ ਹੈ,
ਪਿਸ਼ੌਰ ਇਤਿਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਬਿਨੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਸਿੱਖੀ ਠੋਰ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਪੁਰ ਆਦਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਤਿਆਦਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨੇ ਸਿਗਰ ਸਿੱਖ ਜਨ ਧੀਰ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਭ ਖਾਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਡ ਮਸੰਦ ਸੁਧ ਗਰੀਬ ਖਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਸੁਣ ਸਿਖਰ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਖਰਚੋ ਦਰਬਲੀਨ ਹਥਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਚੰਚਲ ਤੁਰੰਗ ਮੋਲ ਕਰ ਲੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਚਲ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚਾਹਤ ਕੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਕਹਿ ਖਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਿਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਚਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਧਨੀ ਬਿਲੰਦ ਮਸੰਦ ਅਗਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਸਨ ਦਮਨੇ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਪਿਛਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੀਲ ਸਮਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਪਹਿਰਨ ਕਾਜਾ। ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਪੀਤ ਜਰੀ ਜੁਤ ਛਾਜਾ। ਪੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਬੜ ਅਬਰਾਮ ਬਿਰਾਜਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਜਵਾਹਰ ਜੁਰੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਗਾ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਜਿਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਗਾ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਕਲਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲਟਕਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਕੰਕਨ ਹੀਰਨ ਖਿਜੇ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੰਗਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ ਮਾਲ ਉਜਾਲ ਵਿਸਾਲਾ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਕਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਗਨ ਗਿਰਤ ਸੋ ਢਾਲਾ। ਗਿਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਹਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਹਿਨशाही ਸੋਭ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਰਚੇ ਕੋਰ ਹੀਰੇ ਬਰ ਚੀਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੰਡਲ ਦਮਕ ਜੇਬ ਚੁੱਤ ਰਚੇ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਦਮਕ ਹੋਤ ਵਿਸਤੀਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ। ਨਵਰਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਤਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵ ਵਰ ਵਰਣ ਜਿਨਹੂ ਅਧਿਗਾਏ। 9 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ ਉਹ 9 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਨੇ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕੇ ਵਿਆਦਕ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਥਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਥਰੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖਨ ਸਾਜ ਨਵੀਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਸਭਨ ਪਰ ਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਜ ਤੁਰੰਗਨ ਬਨਹਿ ਨਵੀਨਾ। ਔਰ ਜਾਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਵਾਦ ਹਨ ਐਨ ਗੰਗੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
ਕੰਚਨ ਰਜਤ ਵਿਭੂਖਣ ਬਨੈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਜਰੀ ਗਨ ਸਨੈ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੁਕਮ ਚੌਪ ਕਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਲਗੇ ਕਰਵਨ ਕਾਰਜ ਤਿਆਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗੀ ਸਾਜ ਬਾਜ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਰ ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੇ ਸੰਮਤ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗਨਕ ਹਕਾਰਿਓ ਨੀ ਕੋ ਜੋਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਤਿਆਗਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਬਲੀ ਸਤਰੂ ਗਨ ਖਾਪਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਸੁਦੀ ਅਸਾੜ ਮਝਾਰੀ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੁਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਦਤ ਬਰ ਤੇਜ ਬਰ ਭਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੀਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦਿਆ ਚਰ ਤੁਰ ਤਖਤ ਵਿਸਾਲਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਜਿਵ ਦਿਨ ਕਰ ਬਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ 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 ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਐਨ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਤੁਰਕ ਤਾਪ ਤਮ ਤੋਪ ਤੁਰੰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਧੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਨ ਕਰਨ ਕੁਕਰਮਨ ਬੰਤਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁਕਰਮ ਜੋ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਛਿਪ ਜਾਣਗੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਨਹੁ ਤਤਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਿੰਦਕ ਪੇਚਕ ਦੁਖਦ ਕਰਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਹ ਕੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾ ਦਾਸ ਅਰਬਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਵਲ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਵਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਰਖਤ ਬਿਰੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਦ ਚੰਦ ਕੀ ਲੈਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਚੰਦ ਚਾਂਦਨੀ ਲੈਤਾ ਕਰੋ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ ਭਾਵ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪ। ਅਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਚਿਕਵਨ ਧਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਭਨਾ ਰਾਤ ਮਿਲਾਵੜਾ ਚੱਕਵੀ ਦੁਰਾਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥ ਵੀ ਹੈ।
पर जो सूरज चढ़ता है तो खुश हो जाते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है। महाराज जो सूरज चढ़ेगा आप जी के प्रताप का ते जिग्यासु जेड़े हैं उन्होंने सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कैरव कानन दोखी जेते। कवल का फुल हुंदा जिहड़ा दिन खिड़दा है, एक कवल का फुल हुंदा जिहड़ा रात नूं खिड़दा, उहनूं कुदमी आखदे। ते महाराज जिहड़े दुष्ट लोग हैं, दुखी मनुख हैं, उन्होंने जिहड़ी बगीची है वो रात खिड़न वाले कमलों की तरह है, वो भी मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिख मुरझाए गिरहेंगे तेते। मुरझा के खत्म हो जाएंगे, डिग जाएंगे धरती ऊपर। बिख बिखदास उदार सुभाव। इस तरह साहिब सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बड़े खुश हुए। बाबा बुढ़ा साहब के प्यार गुरसिखां दे बचन ते गुरसिखां नूं बड़ा दान कीता है, बड़े प्रसन्न हुए हैं। अजिहा दानी शकी सुभाव दे के जेड़े गुरसिख ने बड़े खुश हो रहे हैं। हृदय परमुदत चौगणो चाव। संतोष सिंह जी कहते वो माहौल बड़ा शांति ते सुकून भरिया है। संगत दे मन विच अज बहुत नवा सुकून है। जिस दिन की प्रतीक्षण धारे। ये सारे जेड़े गुरसिख हैं हाल की 10वीं ऐतवार की उड़ीक कर रहे बेसबरी दे नाल। सर्व वस्तु करवाए सत्यारे। ये सारियां वस्तुआं जेड़ियां हैं वो तैयार कीतियां हैं। केतक वस्तु बनाए दिखावे। इस तरह कोई जेड़े गुरसिख हैं वो महाराज नूं सोहणियां वस्तुआं शस्त्र इत्यादि को बना के दिखाउंदे, तजर्बे करदे हैं। सिरजा सुंदर बिकहर खावे। सोहणे जेड़े शस्त्र हैं उन्हां नूं बना रहे ने। गुरु हरगोबिंद साहब जी उन्हां शस्त्रां नूं देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मिल आपस में सुजस उचार। सारे आपस में मिल के महाराज जी की बड़ी वडियाई करते हैं। धर सरदा गुर दर्शन हार। श्रद्धा दे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करते हैं। सुंदर लील सुशील उचारत। इस तरह सतगुरु हरगोबिंद साहब जी बारे कहते कि महाराज जी का शरीर बहुत सुंदर है, बाहों में बड़ा बल है। आयत पहर महादुत धारत। शस्त्र धारण करते हैं तो महाराज जी की शोभा ही विशाल होती है। मन सीखण के प्रेम उपावे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की वडियाई सुन के होर जेड़े गुरसिख ने उन्हां दे मन विच भी चाव पैदा हुंदा। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ देखन का चाओ। विकसत मंद मंद दर्शावे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज सिखां नूं दर्शन दे रहे ने, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते भी हैं। सब चाहत दिन होए सोनीका। सारे चाहते ने कि वो दिन बड़ा सुंदर ते सुहावना होवेगा। बैठ गुरु निकसावे टीका। सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दोबारा के सिंहासन ते विराजमान होंगे। विशेष रूप दे विच समागम होवेगा। शस्त्र सजाए विराज है खरे। महाराज सोने शस्त्र सजा के बड़ी शोभा देंगे। दुष्ट जे दोखी गण को हरे। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦਿਤਾ ਜਿਉ ਰਬ ਤੇ ਅਰਬਿੰਦ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਕਿਮ ਹੋਏ ਹੈ ਚਿੰਤ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਖਾਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ ਕਿਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਣੀ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਤਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ
गलती वाला ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਕੀਰੀ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ। हिंदुस्तान में संत बहुत सन, इतने संत सन, इतने धर्म सन, कोई गिनती नहीं। सब तो वध धर्म हिंदुस्तान में पैदा होए, सब तो वध संत इस देश में 33 करोड़ का देवता ही है, 33 करोड़ देवता। इतिहास पढ़ के देखो, 5 मुगलों ने आना, पूरे का पूरा पिंड गुलाम करके चले जाना, लुट सुट के। इतों के लोगों ने झूठा जहा सबर करके आखना, अच्छा भगवती देवी की गहरी इच्छा थी, चलो भगवान और दे देगा, झूठा जहा सबर करना। इतने संत ते बहुत सन, इतने उन्हें सिपाही की जरूरत सी, इतने माला ते सी, तलवार की जरूरत सी, इतने संत बुलाते सी, इतने उन्हें सिपाही होना चाहिए है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज एक नवा रूप देना चाहते हैं, 2 तलवारां धारण करके पीरी के नाल नीरी, संत होने के नाल सिपाही होना। एक नवा दौर सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कौम को दिया। कल के दीवाना में आप सरवण करांगे, जिवें महाराज 2 तलवारां बखूइयां, एक मीरी थी, एक पीर थी। ताइयों कथा के अब्दुल्ला ने आख्या से गुरु हरगोबिंद साहब, पग तेरी की जहांगीर, कि तेरी पग की जहांगीर की पग की है, तेरी पग की का निशान सोपड़ा है। जहांगीर अपना से कोई एक पग नहीं बन सकता मुसलमान तो सिवाय। ये गुरु हरगोबिंद साहब की मां ने कहा सी, जहांगीर एक पग की गल करना, मेरे सिर्फ 2 पग बनने। इसे करके असं एक छोटी पग बनते हैं कि इसकी 2 पग तो तलवार की गल करके कभी मैं 2 धारण कर। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने वड्डियां देना इस देश में। इसे करके साडी कौम की गिनती 0 पॉइंट में आती है। साडियां कुर्बानियां संसार दी सारियां कौमां दे नालों विशाल, किसी कौम दी इन्नियां कुर्बानियां नहीं जिन्नियां साडी कौम दीयां। ते इस देश की आज़ादी की गल आई ते घट तो घट 93% कुर्बानियां ने, 93% सिखा दी, भावें कि 86% हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं होती, 86%। जब इवें कह लो कि 86% तो कोई मुकर नहीं सकता, हकीकत में 93 नहीं सकता। ये सब गुरु हरगोबिंद साहब, ये सतगुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी की वो वड्डी शक्ति है कि सिखां दे मन में शहीदी का वो बड़ा जज्बात है। समा चलता चलता अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है, पर करण भी अपनी मंजिल पे है। अगली कथा अगले दीवाना में समझ करांगे। लेखा करना छुट्टी है काकी कीर्तन सुध, जिसे बुलाए नाम का गुरमुख नरम बुद्ध। सीखन विखै आनंदता, जिम रब ते अरविंद। क्या कर है किम होए है, चित्त मसंद बिलंद। वाहिगुरु